રજની કાકા, બોલો. આપણે યુટ્યુબ પર ખોલું છું ને તો વાત નહીં થતી. શું કેવું? શું થાય છે? યુટ્યુબ પર આપણે ખોલીએ ને સત્સંગ, હા. તો તમે કે બધા વાતો કરો છો, મને YouTube ઉપર? મને વાત નહીં થતી. હા. હું નહીં થતો અંદર યુટ્યુબ પર. નહીં, એ કેમ એવું? અત્યારના બાકી બધા જોડે છે, બધા વાંચી બધું થાય છે. યુટ્યુબ ની વાત કરો છો તમે? હા, તો ખબર અમુક આવું અમુક અમુક ખબર યુટ્યુબ પર સત્સંગ થાય છે. હા, હમણાં જ અમે સ્ટાર્ટ કર્યું. આવું જોઈએ, તમે લેટેસ્ટ જોઉં તમારું. 2-3 દી પહેલા અમે ખોલ્યું હતું ને તમારું યુટ્યુબ પર, પણ જોઈન નતો થયો હું. 2-3 દી પહેલા. ઓકે. હા, તો પછી તમારે વેબસાઇટ ઉપર જઈને જોઈ લેવાનું. આ રેગ્યુલર પર તો થવાય છે, તો યુટ્યુબ પર નહીં થવાતું. JSS સત્સંગ, જે દાદા ભગવાન જે છે સત્સંગ, એમાં કરશો તો આ બધા આવી જશે યુટ્યુબ ના. જોઉં છું, ચાલો ટ્રાય કરું, ચાલો કાલે તમે ટ્રાય કરું. આઈ ડોન્ટ નો, તમે ફોન નંબર આપો, હું તમને લિંક મોકલાવીશ. મારો નંબર આપી દઉં તમને. હા, ફોન નંબર આપો ને. આપો. એક મિનિટ. જય સચ્ચિદાનંદ. શું કહે છે? હા, જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, કોઈ હજી આવ્યું નથી. અસીમ જય બોલાવો હવે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના
असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જય જયકાર. સચ્ચિદાનંદ ત્રિમંત્ર બોલાવો. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાનમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુનમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવકપણાસણો. સવ પાવપનાસનો. મંગલાણમ ચ સૌવેસી. મંગલાનમ ચ સૌવેસી. પડમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. और हाँ दादा। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने और दूसरों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बना रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेता हूँ। मैं उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। जिया हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप मुझे परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। शिवा हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, भगवान हम हैं आपके बच्चे, हम हैं हैं आपके आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, सच्चे फिर भी है कच्चे, फिर भी है हैं सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे अच्छे अच्छे। ये अच्छे। मोनिका હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે. જય जिया સચ્ચિદાનંદ. हाँ, हे दादा भगवान, आगे से मैं सभी दूसरों को रेस्पेक्ट दूंगी ताकि मुझे भी रेस्पेक्ट मिले। जय सच्चिदानंद मुखार्जी आपने हम्म। अभी कल
वो नया टॉपिक चालू किया कि अपना माइंड बॉडी स्पिरिट, यानी माइंड बॉडी, मन वचन काया और शुद्धात्मा का बैलेंस रखने का। तो जो अंदर बैलेंस रखेगा तो बाहर बैलेंस आएगा। ओके जी, आपको क्वेश्चन है? नहीं दादा, क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आज मेरा बर्थडे है तो आप मुझे आशीर्वाद दो। हाँ, कितना? ओके 25 साल हो गया? नहीं, 19 नहीं। No, you act like 25 years old. 19 हुआ, but you have to act like 25. Okay. आशीर्वाद आपो हसमुख। हैप्पी बर्थडे। और आज जिया एक खास दिन क्या है कि आज भगवान महावीर स्वामी का भी जन्म कल्याणक है, हाँ, बरोबर है। और सिमंदर स्वामी भगवान जो महाविद्य क्षेत्र में विराजमान है, उनका केवल ज्ञान कल्याणक है। तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, उनके मुख्य रूप से 5 कल्याणक मनाए जाते हैं। जैसे हम लोग बर्थडे मनाते हैं, बरोबर है, ठीक इसी तरह तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, उनके 5 मुख्य रूप से कल्याणक मनाए जाते हैं। उनमें पहला है च्यवन कल्याणक, जो माता के गर्भ में आते हैं। वो कल्याणक भी देवी देवता लोग बहुत आनंद से मनाते हैं कि आज तीर्थंकर भगवान का जन्म होने वाला है, उनको मालूम पड़ जाता है। दूसरा जन्म कल्याणक, जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, तो आज महावीर स्वामी भगवान का 2643 साल पहले भगवान महावीर का जन्म राजगृही नगरी, मतलब अभी अपने जो बिहार है वहां पे होता है, लछवाड़ करके जगह है, वहां पे उनका जन्म हुआ था भगवान महावीर स्वामी के 2643 साल पहले। ये उनका जन्म कल्याणक आज भी मनाया जाता है। जब जन्म हुआ था तब सारे देवता लोग 64 इंद्र, एक इंद्र के पास लाखों देवी देवता होते हैं, लाखों ने करोड़ों में। उनके जो अधिपति होते हैं वो एक इंद्र कहलाते हैं। ऐसे 64 इंद्र उनका जन्म कल्याणक माना। बहुत सारा उनका वर्णन है शास्त्र में। 64 इंद्र, कितने राजा महाराजा, सब लोग उनका सिर्फ जन्म कल्याणक मनाने के लिए आते हैं। तो दूसरा जन्म, पहले च्यवन कल्याणक, दूसरा जन्म कल्याणक, तीसरा केवल ज्ञान, जब भगवान को केवल ज्ञान होता है। क्या होता है? दीक्षा कल्याणक, सॉरी, भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा कल्याणक। चौथा केवल ज्ञान, जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है दीक्षा लेने के बाद, तो वो भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और पांचवा, जब भगवान का निर्वाण होता है तो निर्वाण कल्याणक भी मनाए जाते हैं, क्योंकि भगवान अभी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हुए। तो आज तुम्हारा कोइंसिडेंटली भगवान महावीर स्वामी का जो दिन जन्म कल्याणक हुआ था, तिथि के अनुसार चैत्र सुद 13 को, तो वही आज तुम्हारा तारीख के हिसाब से। तो आप भी भगवान महावीर के जैसे ही वितराग मार्ग को में आगे आगे बढ़ते रहो और व्यवहार में भी बहुत अच्छी तरह से प्रगति करो, मम्मी पापा का नाम रोशन करो। ऐसी हमारे सभी आप्त पुत्र की ओर से हार्दिक शुभेच्छाएं। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सेम विशेष अपना सब महात्माओं को, और सेम विशेष है अपने लोग को। मोनिका, हाँ आप बड़ी है, उसको क्या बोलेंगे आप? क्या आशीर्वाद देंगे? हाँ, क्या विशेष देंगे? बोलो, सभी सभी को देना है उनको विशेष आज। हाँ, जय सच्चिदानंद। जिया दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड आप आगे बढ़े और जगत कल्याण भी करें, और साथ ही आपका जो नीट एग्जाम है वो ढंग से हो जाए और आपको बहुत अच्छी सीट भी मिलेगी। बी कॉन्फिडेंस ऑन यू, और सभी का आशीर्वाद आपके साथ है। जय सच्चिदानंद। जय थैंक यू। मोनिका सच्चिदानंद। दीदी, चलो, वेरी गुड। मोनिका दीदी क्या बोलेंगे? मैंने नहीं, ही बोला मोनिका था ने तो बोला। पहले अच्छा, तो करिश्मा, सॉरी, करिश्मा दीदी। दीदी का वो बर्थडे है। छोटी। ओके, खुशी, दूसरा नंबर वाले बोलो। मतलब। खुशी बोलो। हम्म। जय सच्चिदानंद जी दी, हैप्पी बर्थडे। जगत कल्याण में आगे बढ़ो आप, और आपकी जो नीट एग्जाम्स है उसमें आप बहुत अच्छे से तरक्की करो, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। बरोबर है। साक्षी खुशी दीदी। करिश्मा, छोटी। पुष्पा। जय सच्चिदानंद, हैप्पी बर्थडे जिया दीदी। और मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप बहुत ही आगे बढ़ो और आपका जो भी एम है वो सक्सेसफुल हो। बस इतना ही। वेरी गुड। बढ़िया है। साक्षी बा।
हिताक्षी हाँ आप जी, क्या आशीर्वाद देंगे उनको, विशेष क्या देंगे? हैप्पी बर्थडे जिया दीदी। और आप यही प्रार्थना करूंगी कि आप जगत कल्याण के कार्य में निमित्त बनो और नीट के एग्जाम में आप 100% आपका जो गोल है आप उसमें पास हो और सेवा करो आप सबकी। सेवा करवाए। जय सच्चिदानंद। के पर पर्व। हाँ दादा, जय हाँ, सच्चिदानंद। अभी आप क्या विशेष जिया दीदी को हैप्पी क्या देंगे विशेष? हैप्पी बर्थडे जिया दीदी, और आपका जो मतलब गोल है उसमें आप आगे बढ़े। बस। वेरी गुड। थैंक यू। ओके, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट किया। ओके, आपकी लाइफ में दोनों रिलेटिव रियल में। ओके, चलो, अभी अभी तो मन वचन काया का तंदुरुस्ती कैसे रखे, वो का टॉपिक है। कल बॉडी के पे आया था और खाने पे आया था, तो सब उन लोग को प्रॉब्लम है मम्मी के साथ। तो ओके, मोनिका बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने वापस, जब आफ्टरनून लंच था तो मैंने वापस चेक चेक किया, क्योंकि मैंने जो खाना मुझे आज मिला था मैंने उसे ये सा कुछ गलत, बहुत गलत बोला था। आप लोग कैसे खाते हो, ऐसे मैंने बोला, और मैंने ये बहुत बार बोला, ये मेरी गलती है। और उसके बाद मैंने खाना भी नहीं खाया सही ढंग से, बस एक ही रोटी खाई क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं था। और तब पापा भी गुस्सा हुए, मम्मी भी गुस्सा हुए, और चिक चिक हुई। बाद में यही हुआ था खाने के लिए। हसमुख काका, उसका प्रॉब्लम, मोनिका का प्रॉब्लम ऐसे बोलो ना कि मम्मी बोलते हैं कि आप मोर खाओ, मोर खाओ, मोर। बट दादा, और वो आ, मोर खाओ भी है और मेरी गलती भी है, क्योंकि मैं जो पसंद है वो ज्यादा खा लेती हूँ, जो ना पसंद है बस एक ही एक खाती हूँ और नहीं खाती हूँ। तो इतना है, इसलिए मम्मी चिक चिक करती है। हाँ, और हेल्थ भी, वेट प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता है तो। और जो खाना मुझे नहीं पसंद है, जब मम्मी फोर्स करके खिलाती है तो मैं चूक काटने लग जाती हूँ मम्मी के सामने ही, कि ये कैसे खाते हो, ये क्या है। तो ये छुट्टियां जब भी आती है यही होता है लंच के समय मेरे साथ। बरोबर है। ये जो दादा भगवान जो थे ना, वो उनके साथ में पूज्य निरुमा भी रहते थे, सभी आप्तपुत्र लोग रहते थे, और उनका खाना बनाने वाले भी बहुत सारे महात्मा थे। लेकिन वो सारे जीवन भर उनके साथ में रहे, लेकिन दादा भगवान को क्या पसंद है और क्या ना पसंद है वो कभी भी बाहर आया नहीं। बरोबर है, वो इस तरह से रहते थे, क्योंकि एक हमारी पसंद और नापसंद ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और वो कमजोरी का लाभ कोई भी उठा सकता है। इसके लिए खाने के बाबत में या कोई भी बाबत में हमारी पसंद नापसंद हमें दूसरों के ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ हमारे तक और जबान में तो आना ही नहीं चाहिए कि हमको ये नहीं पसंद है। अच्छा, एक ड्रामेटिक भी हम खा सकते हैं, और दीपकानंद जी ने में कई बार बताया कि जो हमको नापसंद है उसको उल्टा करने का, ये सबसे हेल्थ के लिए मेरे बहुत अच्छा है, और यहीं से मेरी हेल्थ सुधरेगी। ऐसा उल्टा भी आप माला जपोगे ना, तो धीरे धीरे कोई भी खाने में वो इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ता है। अगर एक बार रुचि बढ़ गई हमारे अंदर खाने के अंदर, कि खाने का टेस्ट हमको महत्व नहीं है, सबसे ज्यादा महत्व क्या है, तो ये खाने के अंदर से हमको क्या प्राप्त होता है। बरोबर है, मतलब क्या विटामिन मिनरल्स जो प्राप्त होते हैं वही हमारे लिए महत्व है। हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट को महत्व देते हैं, और टेस्ट से खाया हुआ खाना हमारे पेट के लिए बहुत ही नुकसानकारक रहता है। बरोबर के, और जो जो चीज में ज्यादा मरी मसाला होता है वो बहुत नुकसानकारक है, ये तो सब आपने सुना ही है। लेकिन अभी ये बात प्रैक्टिकल में आ गई, और आपको जो मालूम पड़ा ना कि ये खाने के कारण मेरे को इतना झिकझिक होता है, तो अभी आप उसके ऊपर थोड़ा पुरुषार्थ करने का है कि रोज हमारे पसंद या नापसंद का कुछ भी खाना आता है, तो वो पहले में पहले ही जागृति क्या रखने की है
कि वो हमारे जवान पे आना चाहिए, न कि ये मेरे को पसंद नहीं है, ये आपने क्यों बनाया? क्योंकि हमारी थाली में कुछ भी जो भी चीज आता है वो कुदरत ने भेजा हुआ चीज है। वो मम्मी या पापा या दूसरा कोई, वो वन ऑफ द निमित्त है उनका। बराबर है। आज कुदरत ने हमारी थाली में ये भेजा है। जैसे हमारे आज्ञा, तीसरी आज्ञा है कि व्यवस्थित शक्ति ने आज हमको ये खाना भेजा है। बरोबर है। तो जो भेजा है, अगर हमको छूटने का है इनसे, तो व्यवस्थित की आज्ञा हमको बरोबर से अंदर फिट करनी चाहिए कि भाई ये खाना आज व्यवस्थित के हिसाब में हमारे खाना ये आया है, तो आज खा लो। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कितने सारे लोग या कितने सारे बच्चे होते हैं जिनके पास खाने का भी ऑप्शन नहीं होता है। बराबर है। हमने सड़कों पर देखा होगा या चाहे झोपड़ों में देखा होगा। बराबर। तो हमारा मन को ये बताने का भाई तुमको तो ये खाना गर्मा गर्म मिलता है, तो तुम इतना उछलते कुदरते हो। लेकिन ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनको एक टाइम का खाना सही प्लेट में भी नहीं मिलता है। बरोबर है। इससे अच्छा तुम खा लो। बरोबर। ऐसे करके भी हम मन के अंदर थोड़ी बैलेंस करने की जरूरत है। हम्म। बरोबर। ये हम बैलेंस करेंगे तीन चार अलग अलग रीत से, तो फिर ये हमारा मन कन्विंस हो जाएगा कि भाई अच्छा है, चलो इन लोगों से तो अच्छा मिल रहा है ना खाना में, शुद्ध सात्विक खाना मिल रहा है हमको, तो ये हमारी बहुत बड़ी पुण्य है। तो ऐसे भी करेंगे तो हमको धीरे धीरे करके ये खाने के अंदर हमारी जो अरुचि है, बरोबर है, जो जो खाने में, वो धीरे धीरे करके अंदर रुचि बढ़ती जाएगी। बरोबर। और ये पक्का रखने का है कि हमको पसंद क्या है, ना पसंद क्या है, ये जागृति एक रखेंगे ना, तो अपने जीवन में से हमको ये खाना नहीं पसंद, ये खाना, ये निकल जाएगा। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। ये कविराज जी थे ना, कविराज जी जब दादा भगवान को मिले तो सिर्फ एक ही सब्जी खाते थे, आलू की एक ही सब्जी वो खाते, दूसरा कुछ भी खाते नहीं थे। लेकिन वो दादा भगवान का उनको संयोग हुआ और एक ज्ञान की समझ प्राप्त हुई, तो हमने उनके जीवन में देखा हुआ है। हमने इतने साल, कविराज के साल कम से कम 15-20 साल हम बहुत साथ में रहे हुए हैं। लेकिन आज तक हमने उनके जीवन में, या हम लोग जब भी साथ थे, खाने के बारे में एक भी कंप्लेन उन्होंने की हो ऐसा हमारे नजर में आता नहीं था। और वो बोलते थे कि जब मैं दादा भगवान को मिला था तो सिर्फ एक ही सब्जी खाता था, कि आलू की सब्जी खाता था। लेकिन ये दादा भगवान ने धीरे धीरे करके सभी खानों में इंटरेस्ट बढ़ाया, और वो चीज कब निकल गई वो हमको भी मालूम नहीं पड़ा। मतलब मैं हमने तो कभी भी कविराज जी को खाने के बारे में कि ये कच्चा है, ये पक्का है, ये ऐसा है, वो ऐसे कभी भी नहीं सुना। कभी भी इसमें नमक कम है, नमक ज्यादा है, उनके थाली में जो भी आया ना, उनको जितना लगा था वो खा के, और ऊपर से तारीफ करते थे। ऊपर से तारीफ करते थे कि कितना अच्छा बनाया है, ये सब्जी कितनी अच्छी है, ये कितना अच्छा है, ऐसा है। तो ये खाने के बारे में वो कविराज जी बोलते थे, कब निकल गया ना वो हमको भी मालूम पड़ा नहीं है। तो ये सारे उदाहरण हमारे सामने है। और एक छोटी सी गलती के कारण हमारा कितना नुकसान होता है, कि जो हमको बना के देता है उनके साथ में भी हमारा व्यवहार बराबर होता नहीं है। वो तो उससे भी बड़ी, और उसके कारण क्लेश होता है। कविराज भी बोलते थे कि खाने के कारण जब से दादा मिले तब से मेरे घर में कभी भी क्लेश हुआ नहीं है। बरोबर है। तो एक खाने के कारण तो क्लेश कभी भी होना नहीं चाहिए, ये जागृति हमको रखने की है। बरोबर है। हाँ दादा। और जब हसमुख काका ने बोला ना, टेस्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, फूड इज हम्म। इम्पोर्टेंट। तो हम्म। सिक्स सिक्स एलिमेंट्स फूड का होगा तो ही आपका बॉडी अच्छा रहेगा। हम्म। अब उसमें से एक जाएगा तो जो, और चीरी है ना जो टेबल पे आता है, दैट इज व्हाट योर बॉडी नीड्स। हम्म। सो क्या मोनिका अभी क्या डिसीजन लेगा आप? हाँ, आज से जो भी मेरी थाली में आएगा मैं चुपचाप खा लूंगी, और मम्मी जितना भी देगी मैं खा लूंगी। या और प्रार्थना करते हैं कि नहीं आप बिफोर ईटिंग? करती हूँ सात्विक दादा। कलम है ना। हाँ, हाँ। करते हैं। कौन सी करते हैं? सात्विक कर्म है दादा भगवान, मैंने नहीं, कोई वो पण दूसरा रसमलाई तो बना वो शरण। पुली राणा जी ने स्टिकर बनाया था। नहीं, नहीं। किसी को मालूम नहीं?
खाने का बनाने वाले को हम नमस्कार करते हैं, खाने का भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तो आप जब खाने वाले मम्मी को नमस्कार करते हैं तो देन यू टू ईट, नो इफ्स और बट्स। और मालूम है, सबको मालूम है नहीं ये प्रेयर? हाँ दादा। ओके, हाँ तो वो तो करने तो ये करने का, आप भगवान को करते हैं, तत्व को करते हैं, बनाने वाले को करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ओके ओके, सो एक ही गोल्डन रूल करने का, व्हाट कम्स ऑन द टेबल आई एम गोइंग टू ईट, दैट इज इट। तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आई हैव नेवर कंप्लेन, ये मालूम पड़ा, आई हैव नेवर कंप्लेन, और पूछा भी नहीं क्या कर आने वाला है कि क्या रांधने का, फूड कुकिंग होता है, आता है खा लेने, मोर सॉल्ट आता है खा लेने का, लेस सॉल्ट आता है खा ले, वो कुछ नो, जस्ट ईट इट। अब दादा को प्रेयर करता है तो ये प्रसाद हो जाता है। ओके, जिया का प्रॉब्लम है कि सारा दिन जंक खाती रहती है। जिया, हाँ दादा, नहीं ऐसे जंक जंक फूड तो नहीं खाती, लेकिन हाँ पूरे दिन खाती रहती हूँ। लेकिन आज तो मैंने ऐसा नहीं किया था। आज दोनों टाइम मेरा मतलब फेवरेट खाना बना था, तो मैंने अच्छे से खा लिया। तो अभी क्या डिसाइड करेगा? हाँ कि मैं कभी ऐसे चिक चिक नहीं करूंगी, और जो प्लेट में आएगा वो मैं खा लूंगी। नहीं नहीं, वो नहीं, वो आपको खाने का रेगुलरिटी करने का है, ऐसी बात है। हाँ, वो टाइमिंग बहुत बड़ी बात है। ऐसे खाने का रूल्स में वो कंटिन्यूस अपने खाते रहते हैं, तो उसके लिए हेल्थ पे भी बहुत बड़ी असर आती है। तो खाने का जो टाइम रहता है वो हो सके इतना फिक्स रखने का, कि भाई ये सुबह ये इतने टाइम, शाम दोपहर को इतने टाइम, और शाम को ये टाइम पे हमको खाने का है। बीच में, क्योंकि हमारी जो चित्त वृत्ति है ना, वो चित्त वृत्ति फिर खाने की तरफ ही लगे रहती है, कि कुछ भी आए और लिया और मुंह में डाल दिया, कुछ भी आया लिया और मुंह में डाल दिया। तो चित्त वृत्ति को बहुत असर करती है। तो इसके लिए खाने का हो सके तो टाइम भी एक फिक्स करने का है। तो अपने फिक्स करेंगे तो हमारी आदत धीरे धीरे बदलती जाएगी। तो इसके ऊपर थोड़ा अपने पुरुषार्थ करने का है, कि भाई टाइमिंग फिक्स करने का है। सुबह नाश्ता किया, बस अभी 12 बजे तक कुछ नहीं, बराबर है। फिर 12 बजे खाने किया तो भी अब 6-7 बजे तक कुछ नहीं। ऐसा करेंगे तो ये साइकिल अपने आप सेट हो जाएगी, और आपको हेल्थ को भी अच्छा रहेगा, आपकी पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करेगा। सभी जगह ये फूड, सभी जगह फूड मतलब एक तरह से क्या है, तो आपको हर एक जगह पे अगर सक्सेस होना है तो ये फूड बहुत बड़ा रोल अदा करती है। चाहे अध्यात्म में आपको आगे बढ़ने का होता है, चाहे स्पोर्ट्स में, या चाहे पढ़ाई में, कोई भी जगह पे अगर हमको आगे बढ़ना है तो फूड वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। बरो कैसा अध्यात्म भी आगे बढ़ना होता है तो फूड, दादा भगवान कहते थे सबसे बड़ी जागृति ये खाने के ऊपर होती है। वो खाने के ऊपर जागृति आ गई, उसके बाद सभी जगह पे जागृति आती जाएगी। तो ये हमको उसके ऊपर जरा फोकस डालने का है। फोकस लगाएंगे तो हमारे अंदर बहुत सारी शक्ति पड़ी हुई है, बरोबर है। बहुत सारा ज्ञान पड़ा हुआ है, बहुत सारा दर्शन पड़ा हुआ है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन। तो वो फोकस डालेंगे, तो सारी जागृति बढ़ती जाएगी। और बढ़ते बढ़ते ये जो हमारी खाने की जो फाइल है, वो भी उसका निकाल होते जाएगा। फिर उसके बारे में ज्यादा क्लेश कंकास नहीं होता जाएगा, बरोबर है। और एक ये रखने का, ये जो जंक फूड का है ना, वो हमारे हेल्थ को बहुत सारा नुकसान करता है। ये खाने का उसका एक लिमिट नक्की कर देने का, अगर हमारे बहुत सारे अंदर ऐसे आता है तो एक लिमिट्स नक्की कर देने की, कि भाई इतने से ज्यादा हम खाएंगे नहीं। कुछ भी चीज अगर बाउंड्री में लाएंगे ना, तो वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। हम लोग क्या है, बाउंड्री नहीं नक्की करते हैं। तो एक बाउंड्री अगर हम नक्की करेंगे कि भाई इतना ही खाने का, जंक फूड चाहे महीने में एक बार खाएंगे या 2 महीने में एक बार खाएंगे, जो भी आप नक्की करो, वो एक चीज नक्की कर देने का है कि रोज जब आया तब खाने का, ऐसा नहीं है। कुछ नक्की करने का है अपने हिसाब मन से, बरोबर है। तो नक्की करेंगे तो वो हिसाब से हमको फायदा मिलता जाएगा, बरोबर है। और आप तो अभी डॉक्टर बनने वाले हो, तो उसके लिए तो बहुत फूड का महत्व बहुत ही है, बरोबर है जिया। हाँ आज दादा। आज तो आपका बर्थडे है तो हाँ तो रिजल्व केक लाए करो। होंगे फिर।
तो आज रिजोल्व करो, बर्थडे है ना, दादा के पास। और देखो आप डॉक्टर, आप देखना कि दिस ए प्रोसेस फूड when it goes from tongue to the stomach to the intestine is a process, and you have to give time for everything. हाँ Okay, otherwise इसमें क्या बोला, your organs will become weak, and when you get older and older, more trouble. Like Monica अभी 40 years दिखती है, तो 10 साल नहीं। में तो 10 साल में कितनी देखेगा बोलो? ओके, ओके, પિતાક્ષીબા મમ્મી શું કહે છે તમને? શું કમ્પ્લેન કરી મમ્મીએ? कुछ नहीं किया अभी तो। आप कुछ बातें कर रहे थे खाने के बारे में, आपको क्या प्रॉब्लम है खाने में बोलो? प्रॉब्लम ये है कि मैं ना दाल नहीं खाती हूँ, उसे क्या करता है? दाल नहीं खाती हूँ, भात राइस खा जाती हूँ, दाल नहीं खाती हूँ साथ में। दाल दाल में कुछ क्या नहीं हो, तत्व नहीं है? नहीं, उसमें वो दाल में क्या होता है? व्हाट इज द आउट ऑफ द 6 एलिमेंट्स, व्हाट इज इम्पोर्टेंट उसमें दाल में क्या? उसमें हाँ, पूरा स्वाद होता है। हाँ, पूरा स्वाद नहीं खाएगा क्या होगा आपको? कल बताना रिसर्च करके। प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे सब। चूरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओ, दादा की किताब है ना, શું છે? आहार 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 विज्ञान। आहार विज्ञान। अभी आपको छुट्टी है, वो पढ़ो आहार विज्ञान, उसमें सब आ जाएगा। चूरा किसके लिए है? तेज, आई थिंक तेज के लिए है कुछ है, आई डोंट नो, बट इफ यू हम्म। डोंट हैव तेज क्या करेगा? तो अभी 30 years की देखेंगे, योर मोनिजा विल compete देन each other. ओके, खुशी आपको कुछ प्रॉब्लम है? नहीं दादा, मेरा कुछ नहीं नहीं, है दादा खाने। मम्मी कंप्लेन कुछ करती है? मम्मी खाने में नहीं है दादा। फोन ज्यादा देखती है दादा। बाकी नॉर्मली फोन ज्यादा देखती है, खाने में कोई प्रॉब्लम। फोन तो अभी वो क्या करेगा आपको? तो क्या बनने का है फोन में से गलत सीख के? चीज। क्या बनने का है? जोकर बनने का है फोन में से देख के? नहीं। तो अभी अभी रिजोल्व करो कि फोन फॉर 1 year नो फोन, हाँ दादा, हाँ। कर दे। 1 year नो फोन। मम्मी उसको फोन ओनली स्कूल जाए तब देना, बाकी मत देना। घर पे तो नो फोन फॉर। दादा वो ऐसे करूंगे तो गुस्सा कर कर बैठ जाएंगे मुंह फुला कर। हाँ, तो गुस्से करता तो कोई मामा के चाल जाता का, नहीं चाचा के चाल घर चाल जाओ, इधर नहीं चलेगा। मम्मी उसको बोलेगा जाओ चाचा के नहीं, घर। वो तो समझदार है। वो खुद को क्या करने का एक टाइम लिमिट नक्की करने का है कि ये टाइम, इतना टाइम से ज्यादा हम देखेंगे नहीं। कोई भी चीज को अगर हमारे जीवन में से कम करना है तो पहले इसकी बाउंड्री आप नक्की करो। बाउंड्री हमारा मन भी बाउंड्री के अंदर नहीं है। बराबर के बारे में हम बाउंड्री नक्की करेंगे, भाई हमको इतने टाइम करने का है। तो मन हमारा क्या है, मन को ऐसा नहीं है कि हमको ज्यादा देखने का है, हमको कम देखने का है। उनको क्या है, उनको आप जैसा गाइडेंस दोगे वो हिसाब से वो कार्य करेगा। बराबर। तो आपको अपने ध्येय के हिसाब से, हमारे ध्येय में क्या हेल्पफुल है, तो मन के सामने हमको बता देने का, भाई ये आपको आधा घंटा मिलेगा, उसके बाद फोन मिलेगा नहीं। तो मन उसमें भी आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन हम क्या है, कुछ भी बाउंड्री नक्की नहीं कर देते और लेके बैठ जाते हैं, तो फिर उसका समय का कुछ ठिकाना रहता नहीं है। तो पहले नक्की करने का, फिर दादा भगवान से शक्ति मांगने का, तो आप देखोगे कि अंदर जागृति प्रकट होगी। और ये फोन की जो आदत है या कोई भी आदत है तो निकलती जाएगी, हमको मालूम भी पड़ेगा नहीं। तो उसके लिए कुछ भी चीज है, पहले आप बाउंड्री नक्की करो। बराबर, बाउंड्री नक्की करेंगे तो मन उससे आगे जाएगा नहीं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है
कि आप कोई भी बाउंड्री मतलब एक नक्की करो कि हमको इतने में ही रहना है, क्योंकि जब तक हम बाउंड्री नक्की नहीं करें, जैसे हम घर बनाते हैं या कोई भी हम बीज या छोटा नाना छोड़ने શું કહેવાય हिंदी में? छोटा जो पौधा छोटा पौधा पौधा। होता है, उनके उनके आजू बाजू हम बाउंड्री वॉल नहीं रखेंगे तो क्या होगा? उनको सब गाय या बकरी क्या वो खा जाएगी पौधे को। अगर हमने वॉल रख दिया है तो क्या होगा, वो अपने आप बढ़ता है, वॉल ही उनकी रक्षा करेगा। मतलब हमने जो भी ये नक्की किया है तो एक बाउंड्री नक्की करने ने की भाई इससे ज्यादा हम देखें। और आप देखना, आप 2 या 3 दिन में, तो ज्यादा भी नहीं बोल रहे, 3 दिन आप नक्की करोगे ना तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। बराबर है कि 3 दिन हमको नक्की करने का है कि भाई आपको नक्की खाने के बारे में, तो वो खाने में जो आता है एटलीस्ट मैं 3 दिन तक बोलेंगे नहीं। तो 3 दिन रखेगा तो 6 दिन की शक्ति आएगी। 3 दिन आप करोगे तो 6 दिन की शक्ति आएगी। 6 दिन अपने आप हो जाएगा, कोई भी मेहनत करनी पड़ेगी नहीं, सिर्फ नक्की करने का है। नक्की करोगे और दादा से शक्ति मांगोगे तो इनमें से निकल जाएंगे। बराबर है। तो खुशी, ये तो हाँ। बहुत दिन से हम्म कंप्लेन है, तो दिस यू शुड डू वर्क समथिंग अबाउट इट, ओके? हम्म क्योंकि वो फोन रखने का ही नहीं पास में, वो जब बाउंड्री है ना तब लेके पिकअप करने का, जब बस टाइम आए हाँ तभी करने का, डोंट कीप इट विथ यू। हाँ। और और फ्रेंड्स इतने को भी बोल, हमको फ्रेंड्स निर्बल नहीं होने, हाँ, इतना फ्रेंड्स निर्बल को नहीं होने का कि कोई अपने पास से फोन ले ले और हमको गुस्सा आ जाए तो बहुत बड़ी कमजोरी है हमारी। पर वो भी ध्यान रखने का कि भाई अगर फोन का अटैचमेंट है तो बरोबर है, लेकिन कोई ले लेता है तो हम गुस्सा हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी हमारी आंतरिक कमजोरी है। वो कमजोरी पर के ऊपर हम वर्कआउट करेंगे तो कमजोरी निकल जाएगी। पर लेकिन हम वर्कआउट नहीं कर कर उसको और पानी देते रहेंगे तो कमजोरी बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा उसके बगैर हम रह नहीं पाएंगे। बरोबर है। तो कोई भी चीज अगर हमसे निकल जाती है हाथ में से तो उसके बगैर हमको गुस्सा आना चाहिए, आ जाए, इतनी कमजोरी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, ऐसा नक्की करना का हमको। बरोबर है। और फ्रेंड्स को भी बोल देने का, टाइम बात हम्म करने का, टाइम और लिमिट करने का। और मम्मी, ये छोटी का क्या खाने में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, खाने में नहीं है, वो झगड़ती बहुत है। पढ़ाई नहीं किया। पढ़ाई नहीं करता है। हाँ, बिल्कुल नहीं करते। हसमुखा का झगड़ने की बहुत शक्ति है, पढ़ने की नहीं शक्ति है। हाँ। तो ठीक वो है भी झगड़ने को अभी। तो दीदी से तो, बड़ी दीदी से तो कैसे झगड़ सकते हैं हम लोग? जिनसे हमको सीखने का है उनसे हम कैसे झगड़ सकते हैं? बरोबर है, ये 2 दीदी से तो हमको सीखने का है, उनसे उनके मार्गदर्शन लेने का है। बरोबर है। तो पहले तो ये तो होना ही नहीं चाहिए कि अगर बड़ी दीदी 2 में से कुछ भी आपको बोलती है तो आप नहीं करो। बरोबर है? या उनके शब्द के सामने कुछ जवाब दो। तो इतनी जागृति हमको बढ़ाने की है कि दीदी के सामने हम कुछ भी बोलेंगे नहीं, ऐसा नक्की करने का है। वो चाहे कुछ भी बोले हमको, लेकिन हम उनके सामने बोलेंगे नहीं। और दीदी हमारे लिए सबसे बड़ी फ्रेंड है, सबसे बड़ी दोस्त दीदी है। और वही हमारे लिए सबसे ज्यादा हित करने वाली चीज है। गुजराती में हित बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं है। बराबर है। वही हमारे लिए सबसे ज्यादा हित ज्यादा अच्छी तरह से सोचने वाली वही 2 मुख्य है। तो उनसे हम कभी भी झगड़ने का, ऐसे नक्की करने का है, चाहे अभी हो जाता है उसका तो बराबर है, तो माफी मांग लेनी है अंदर से कि भाई मैं कभी भी, ये बड़ी 2 दीदी है उससे कभी भी झगड़ा नहीं करूंगी। बरोबर है। और उससे अगर झगड़ा हो गया तो माफी मांग लेने की, सामने नहीं तो भगवान के पास, ये तो करने का ही है। माफी नहीं मांगेंगे तो डबल गुना में हम आ जाएंगे। एक तो झगड़ा करते हैं और माफी नहीं मांगते हैं तो वो तो जाड़ बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी कारण के सर हो गया तो उसकी माफी अवश्य 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 मांगने की जरूरत है। बरोबर है। बराबर। तो अभी देखो बच्चे लोग का, ये सबका एक एक कंप्लेन है। अभी वी गोइंग टू ट्रैक दिस डाउन। ये एक ही चीज हम हम्म ट्रैक करेंगे एवरी डे, हम्म। ओके? दिस कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वन थिंग ओनली। और दूसरा तो बस। करना का, पर ये ट्रैकिंग के लिए, ओके? हम्म। हाँ। ओके। दादा, मोनिका तो ये मोनिका रोटी नहीं खाती है, वो रोटी और लौकी का सब्जी नहीं खाती है, बहुत चिक चिक करती है। वो अब तो पुरानी बात हो गई अभी। सुनिए, आप बात करके हमने किया अभी,
अभी से वो चेंज हो जाएगी। ओके, वो अभी ट्रैक हाँ करेंगे हम। हाँ ओके ओके, तो सब एक एक चीज चेक करने का। हिताक्षी बा, कल होमवर्क देखो, बोलना तूर तूर नहीं खाता तो क्या होगा। दाल बना के खाएंगे हम लोग। हिताक्षी बा हाँ, को लिखने देना है। मोनिका जी को लिखने का कि मैं किसकी सब्जी बोले? लौकी। लौकी। लौकी की सब्जी बना के खाएंगे। बरोबर है। हाँ कि हाँ, हमको लौकी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। ऐसे हम बोलेंगे ना अंदर तो अच्छी लगने लगेगी। ऐसा बोलेंगे ना, हाँ 10-15 बार बोलेंगे ना तो अच्छी लगेगी। कितनी अच्छी लौकी है, मेरे हेल्थ को बहुत उपयोग भी होती है, और ये वो है, उनके वखान करेंगे तो हमको अच्छा लगने लगेगा। ऐसा मन का स्वभाव है। ऐसा क्या है, ये मन का स्वभाव है। हमको जो चीज बरोबर नहीं लगती है, उनसे अब अच्छी अच्छी बात करेंगे ना तो वो हमको अच्छा लगने लगेगा। ऐसा मन का स्वभाव है, ये कुछ दूसरा नहीं है। मन के साथ कैसे डीलिंग करने का है वो हम सीख गए तो पार हो गए। ऐसा है। लौकी की सब्जी बहुत अच्छी है, बहुत हेल्थ के लिए अच्छी है, इसके लिए अच्छी है, ये बनाए ये बनाए। उसके जैसे दुनिया में कोई सब्जी नहीं है। उसके आगे तो पनीर की सब्जी भी कुछ नहीं है। ऐसा बोलेंगे तो हमको ये पनीर की फीकी लगेगी और लौकी की अच्छी लगेगी। ऐसा हो जाएगा। बरोबर है। बराबर। हाँ और हिताक्षी हाँ। बा, अनफॉर्चुनेटली आहार विज्ञान गुजराती में है, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के सबको कुछ कुछ उसमें से पॉइंट इंटरेस्टिंग बताना। बताना। हाँ, और पर आपको क्या क्वेश्चन है? नहीं दादा, वो मेरे मतलब मंथली टेस्ट थी, तो उसमें आज मुझे सारे पेपर मिल गए, उसमें सब में 25+ है, 30 आउट ऑफ। कितना कितना परसेंटेज मिला? दादा परसेंटेज नहीं, मंथली टेस्ट थी। हाँ, तो मंथली टेस्ट। क्या रिजल्ट क्या आया? दादा सब में 30 आउट ऑफ 25+। ओह, वेरी गुड। 25+30 आउट ऑफ, अच्छा है। वेरी गुड। तो अभी आज नक्की करो, आज शुभ दिन है कि अभी फाइनल में 29-30 मिलेगा। ओके। हाँ दादा। और आगे बढ़ते जाने का है बस। ऑलवेज इम्प्रूव, ऑलवेज लुक फॉर इम्प्रूवमेंट। चलो, ओके, चलो, जय सच्चिदानंद। ओके, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय 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 सच्चिदानंद। शक्तिवाद, जय सच्चिदानंद। ઓકે, હવે શું કાળજી આપણે હવે પદ સાંભળીશું. ઓકે, અમીબેન હા અને હાર્દિકભાઈ આવી ગયા છે. ઓકે, હા હા, વાંધો નહીં. जय सच्चिदानंद જય हसमुखानंद સચ્ચિદાનંદ. you अंकल can जय start it. જય सच्चिदानंद સચ્ચિદાનંદ, you can start. जय सच्चिदानंद शुद्धात्मा જોઈને શુદ્ધાત્મા થવાની દાદા શક્તિ આપોને શુદ્ધાત્મા જોઈને શુદ્ધાત્મા થવાની દાદા શક્તિ આપોને આંખોનો સદ ઉપયોગ કરી શકું એવી દાદા દ્રષ્ટિ આપોને અનંત જન્મા રાખોયા ચામડાની આંખથી ચોટી નજર ત્યાં ઉચકી રાગી દ્વેષી પાલખી અનંત જન્મા રાખોયા ચામડાની આંખથી ચોટી નજર ત્યાં ઉચકી રાગી દ્વેષી પાલખી નજરૂના ઉતરે જે પ્રતિકમવાની ભક્તિ આપોને નજરૂના ઉતરે જે પ્રતિકમવાની ભક્તિ આપોને ચક્ષુમાં નિતરે અમી કારુણ્યવાણી ભરી મસ્તી આપોને શુદ્ધાત્મા જોઈને
શુદ્ધાત્મા થવાની દાદા શક્તિ આપો ને. અવસ્થા દ્રષ્ટિવાળી કરામતું પૂતગલની, અવસ્થા દ્રષ્ટિવાળી કરામતું પૂતગલની, દિવ્ય ચક્ષુ પ્રકાશક તત્વ દ્રષ્ટિ સ્વરમણી, દિવ્ય ચક્ષુ પ્રકાશક તત્વ દ્રષ્ટિ સ્વરમણી, આત્મનયણે જોઈને મૂઢાત્માને ઠારવાની સિદ્ધિ આપો ને. આત્મનયણે જોઈને મૂઢાત્માને ઠારવાની સિદ્ધિ આપો ને. દિવ્ય ચક્ષુથી જોયું નથી, સ્વપરને હિત કર શુદ્ધિ આપો ને. શુદ્ધાત્મા જોઈને શુદ્ધાત્મા થવાની દાદા શક્તિ આપો ને. પરપોટા વ્યવહારે આયુવાળા કર્માધીન, પરપોટા વ્યવહારે આયુવાળા કર્માધીન, દોડાવે વ્યવસ્થિત જ મેકેનિઝમ મરણાધીન, દોડાવે વ્યવસ્થિત જ મેકેનિઝમ મરણાધીન, સંયોગો વિયોગી, તેથી સગળી દેહાધ્યાસી વૃત્તિ બાળોને. સંયોગો વિયોગી, તેથી સગળી દેહાધ્યાસી વૃત્તિ બાળોને. પંચાજ્ઞા પંચામૃત, સરસ પાચક પૌરુષાર્થી પુષ્ટિ આપો ને. શુદ્ધાત્મા જોઈને શુદ્ધાત્મા થવાની દાદા શક્તિ આપો ને. ચીકણી કે મોડી બધી ફાઇલું છે નિકાલી જ, ચીકણી કે મોડી બધી ફાઇલું છે નિકાલી જ, દેખીતા જ્ઞેયો દ્રશ્યો પુરગલીને પરાધીન, દેખીતા જ્ઞેયો દ્રશ્યો પુરગલીને પરાધીન, સર્વત્ર શુદ્ધાત્મા અભડક અભેદી બુદ્ધિ આપો ને. સર્વજ્ઞ સર્વત્ર શુદ્ધાત્મા અભડક અભેદી બુદ્ધિ આપો ને. જોઈને જાણીને દેહ સાથે વિતરાગી મુક્તિ આપો ને. જોઈને જાણીને દેહ સાથે વિતરાગી મુક્તિ આપો ને. શુદ્ધાત્મા જોઈને શુદ્ધાત્મા થવાની દાદા શક્તિ આપો ને. શુદ્ધાત્મા થવાની દાદા શક્તિ આપો ને. શુદ્ધાત્મા થવાની દાદા શક્તિ આપો ને. જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખ આનંદજી. જય સચ્ચાનંદ, જય સચ્ચાનંદ. બોલો. આજે મહાવીર ભગવાનનું ઉપર જે આજે સત્સંગ હતું ને કે મહાવીર ભગવાન એક જ પૂતગલને જોયા જ કરતા હતા અને પછી આખું એમના પછીથી વિતરાગતા આખી એમની ખુલ્લી થઈ ગઈ એક જ પૂતગલને જોઈને જ. તો એટલે આ પદ થયું કે હવે આ જ અભ્યાસ કરવાનો છે કે શુદ્ધાત્મા જ જોઈને અને આ પૂતગલને કેવી રીતે સમજવાનું છે આખું જોઈને. પ્રકાશ પાડો. ભગવાન મહાવીર સ્વામીનો 12.5 વર્ષનો જે તપ કલ્યાણક હતું એમાં કહે છે કે ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ આ એક જ પૂતગલને જો કર્યું છે કે એક જ પૂતગલની અંદર શું જોયું તો કે ભાઈ જે પૂરણ થયેલું હતું તે જ ગલન થઈ રહ્યું છે. એ જ વસ્તુ એમને દરેક સમય એ જ વસ્તુની અંદર એમને જાગૃતિ રાખી કે આ મય અંદર જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે એ માત્ર ને માત્ર પૂરણ થયેલું હતું, એ અત્યારે શું થયું છે ગલન થઈ રહ્યું છે. એ જ દ્રષ્ટિ એમને ક્યારેય બદલાઈ
નહીં 12.5 નહીં વર્ષના આખા તપ કલ્યાણની અંદર, અને આપણને કઈક બે ભૂલ થઈ ગઈ હોય ને તરત એમ થઈ જાય કે સારું આવું કેમ થઈ ગયું, આવું કેમ થઈ ગયું, સમજાય ને? અથવા કોઈ બોલી ગયું અથવા કોઈ કહી ગયું તો પણ એની અસર, તો કે અસરોમાં આયા ને બધું જ કેટલાય ઉપસર્ગ આયા, બરોબર, કેટલી બધી એમને તકલીફો હોય, પણ કોઈ પણ સંજોગોની અંદર એક જ અંદર જાગૃતિ રહી કે ભાઈ એ કંઈ પણ પૂર્ણ થઈ છે તો કે એ જ ગલન થઈ રહ્યું છે, એટલે કે પોતે પોતાના પદમાં સ્થિર રહ્યા, અને જે કંઈ પણ થયું છે એ બહાર ક્યાં વર્તમાનના ભાગમાં બધું થઈ રહ્યું છે, હું પોતે એનાથી જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. તો કે એ જ્ઞાન અને એ જ જ્ઞાનની સમજણ, અને અમીન સાહેબ પણ ઘણી વખત બધા દાખલા આપતા હતા કે કોઈ તમે શાળા તરીકે જોશો તો કે તમે બનાવી થઈ જશો કે, અને શુદ્ધાત્મા જોશો તો કે તમે શુદ્ધાત્મા થશો કે, સમજાય ને? એટલે કે જેવું તમે જોશો એવું તમે થઈ જશો, સમજાય ને? એટલે કે પહેલા જે શુદ્ધાત્મા જોનો આખો અભ્યાસ જે છે એ આપણે ફાઇલ નંબર 1 થી શરૂઆત કરવાની છે, સમજાય ને? ફાઇલ નંબર 1 ની અંદર તો કે આ મન વચન કાયાનું જે વર્ગણ છે એ મને શુદ્ધાત્માને લાગેલી ઉપર આવરણો લાગેલા છે, સમજાય? એનાથી જુદો એવો હું શુદ્ધાત્મા, અને જેટલો અભ્યાસ આ ફાઇલ નંબર 1 ની ઉપર થશે આનાથી જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું, તો કે એટલું સામે આપોઆપ દેખાતું થશે, સમજાય ને? તો કે આપોઆપ જેટલું બધું ફાઇલ નંબર 1 જ હસમુખાનંદજી, બધો એનો જેટલો ભાવ બહારનો દેખાય છે એ બધો જ રિલેટિવ ભાગ છે, અને એનાથી કેટલોય, સમજો બે નદી હોય એની વચ્ચે જેટલો ડિસ્ટન્સ હોય એટલો જુદો હું શુદ્ધાત્મા છું, બે ભેગા થાય એવા છે નહીં, સમજાય ને? તો કે એ આખો જ અભ્યાસ આની અંદર કરવાનો. ફાઇલ નંબર 1 ની ઉપર જેટલો આપણે પ્રયોગ માંડીશું એટલું શુદ્ધાત્મા દરેક જગ્યાએ જોવાતા જ હશે. એટલે અહીં અભ્યાસ કરશો એટલે સામે પછી એ શુદ્ધાત્મા, એટલે કે શુદ્ધાત્મા જોઈ અને શુદ્ધાત્મા થવાની દાદા શક્તિ આપો. અને પછી ધીરે ધીરે અભ્યાસ આજ્ઞા દ્રષ્ટિ આપણને આપેલી છે કે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી આ નિશ્ચય છે, એમ એટલે દરેકે જ્યારે પણ અવકાશ મળે ત્યારે એ અંદર ગોઠવણી રાખવાની કે શુદ્ધાત્માના દર્શન આપણે કરી લઈએ. પાછલી બધી સમજણો બતાડ તો કરશે જ, કારણ કે એ જતું રહ્યું નથી. સત્સંગમાં ગયા હોય તો આપણને પાછળ બતાડે કે આજે આયા છે, આ નથી આયા છે, આ નથી આયા, આજે વધારે જણા આયા, આજે ઓછા જણા આયા. એ પાછલી સમજણો કોઈ જતી નથી, પાછલી સમજણો કામ કરશે, પરંતુ એ સમયે અંદર આપણે જાગૃતિ ગોઠવી દેવાની કે ભાઈ એ બધા આયા નથી આયા જોવાનું કામ આપણું નથી. આપણું કામ શું છે તો કે શુદ્ધાત્માનું દર્શન તમે કરી લો, દરેકની અંદર કે શુદ્ધાત્મા તમે જોઈ લો. તો એ આપણે અભ્યાસ કરતા જઈશું, એમ કરતા એ પાકું થતું છે. એટલે પુલિનાનંદજી બી બહુ સરસ એમને કીધું છે કે આપણે વ્યવહારના કઈ પણ કામમાં જઈએ છે, સમજો તમે જોબ કરવા જતા હોય કે હું ઓફિસ જતો હોય, તો આપણે નક્કી શું કરવાનું કે ભાઈ શુદ્ધાત્મા જોવા જઉં છું અને આ ઓફિસનું કામ કરતો આવીશ, સમજાય ને? હું ઓફિસ જઉં છું નક્કી કરીશું તો એ પ્રમાણે થશે, પરંતુ આપણે નક્કી શું કરવાનું કે હું શુદ્ધાત્મા જોવા જઉં છું અને જોડે ઓફિસનું કામ કરતો આવીશ, સમજાય ને? એટલે નક્કી એવું કરશું તો એ પ્રમાણે જાગૃતિ ઉભી થશે. પેલું ઓફિસનું નક્કી કરીશું તો એ પ્રમાણે જાગૃતિ, હાય મારી બસ રહી ગઈ, આ પેલું રહી ગયું, પેલું રહી ગયું, સમજાય ને? તો કે એ અંદર એમને બહુ સુંદર આપ્યું છે પુરુષાર્થની અંદર કે આપણે શુદ્ધાત્મા જોવાનો આ એક પુરુષાર્થ અંદર આપણે ગોઠવણ કરી દેવાનો, સમજાય ને? કે ક્યાંય પણ જતા હોઈએ તો આપણે એ કામ કરવા નથી જતા, હું શાકભાજી લેવા જઉં છું એમ નહીં, હું શુદ્ધાત્મા જોવા જઉં છું અને જોડે શાકભાજી લેતો આવીશ, સમજાય ને? એટલે મુખ્ય પુરુષાર્થ આપણો શું થશે તો કે શુદ્ધાત્મા જોવાનો પુરુષાર્થ આપણો વધતો જશે. દરેક જગ્યાએ જ્યાં પણ અવકાશ મળે એ બધી ઘણી બધી જગ્યાઓ છે, સવારમાં ઉઠીએ ત્યારથી કે રાતના સુઈ જઈએ ત્યાં સુધી દરેક જ્યાં પણ આપણને અવકાશ મળે છે એ દરેક જગ્યાએ આપણે આ શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિથી જોવાનો પુરુષાર્થ રાખવાનો. એટલે અંદર ગણતરી પણ રાખવાની કે આજે કેટલા શુદ્ધાત્મા જોયા, સમજાય? તો એ જાગૃતિ ઉભી થાય. ગણતરી એવું નથી કે આપણે પેલા કોમ્પિટિશન માટે, પણ એ જાગૃતિ આપણને ઉભી થાય. શું થાય? એ જાગૃતિ આપણને રહ્યા કરે, સમજાય ને? અને એ જાગૃતિ દાદા ભગવાન તો કહેતા જયારે આપણે જ્ઞાન આપીએ હતા ત્યારે બીજે દિવસ જેટલા પણ બધા મહાત્મા હોય એમને ઘોડાગાડીમાં લઈ જતા હતા. એક વખત ઘોડાગાડી હતી ને, અને ઘોડાગાડીની અંદર અડધો પોણો કલાક સુધી દરેક જણને આ બે આજ્ઞાઓ ફિટ કરાવતા હતા કે ભાઈ આ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી ઝાડ છે, નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી શુદ્ધાત્મા છે, વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી આ માણસો છે, નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી શુદ્ધાત્મા છે, સમજાય ને? એ દરેક જગ્યાએ દેખાડ કરતા હતા. તો આપણે પણ એ અંદર પુરુષાર્થ, કારણ કે હવે આપણું શું રહ્યું લક્ષ્ય તો કે છૂટવાનું લક્ષ્ય. હવે કેવું લક્ષ્ય? આપણે મોક્ષે જવાનું લક્ષ્ય. તો મોક્ષે જવાનું લક્ષ્ય કેવું હોય તો કે હંમેશા છૂટવાનું હોય. તો એની દ્રષ્ટિ ક્યાં હોય તો કે એ મૂળ સ્વરૂપ પર એની દ્રષ્ટિ હોય,
સમજાય, અને એક જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થયું છે, સમજાય ને. એટલે કે બહારની પૂતગલની દ્રષ્ટિ રાખવા જેવી નથી, કારણ કે પૂતગલ કેવું છે કે પરિવર્તનશીલ છે, સમય બદલાય રાખે, સમજાય ને. બરાબર. અને શુદ્ધાત્મા કાયમનો છે, એટલે કે આપણે હવે પરમેનન્ટ દ્રષ્ટિ આપણી અંદર ખુલ્લી થઈ છે અને દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે, તો કે આપણી અંદર પરમેનન્ટ ગમે તેટલો વિરોધી હોય પણ જો તમે શુદ્ધાત્માના અંદર દર્શન કરશો ને તો વેરભાવ સમી જાય એવું છે. આ શુદ્ધાત્માની દ્રષ્ટિ એવી છે કે ગમે તેટલો વેર વિરોધી હોય પણ જો અંદર તમે શુદ્ધાત્મા દર્શન કરશો, કવિરાજના પદમાં છે ને કે ચાઉંડ કૌશિક હતો સાપ જે, સમજાય ને, તો એની અંદર ભગવાન મહાવીરે શું થયું તો કે એવો વિગાઢ વિરોધી હતો, તે છતાંય એની અંદર માત્ર ને માત્ર શુદ્ધાત્માના દર્શન કર્યા તો આખો એ પોતાનો વેરભાવ ભૂલી જાય છે અને હિંસક વૃત્તિ એની આખી હિંસક પણ સમાઈ ગઈ. ભૂલી જાય, સમાઈ જાય છે, સમજાય ને. એટલું બધી આની અંદર તાકાત છે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિની અંદર, સમજાય ને, કે ભગવાને એની અંદર માત્ર ને માત્ર શુદ્ધાત્મા જોયા. એ નાગ છે કે આવો ઝેરીલો નાગ છે, કેટલા જણને મારી નાખે છે, કશું જોયું નહીં. એની દ્રષ્ટિ ભગવાન મહાવીરની એ ચાઉંડ કૌશિક ઉપર માત્ર ને માત્ર શુદ્ધાત્માની અંદર ગઈ, તે પોતાનો હિંસક ભાવ પણ ભૂલી જાય છે. એટલી બધી આ શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ જોવાની અંદર એટલી બધી શક્તિઓ પડેલી છે, પરંતુ આપણે શું છે કે એને બહુ લાઇટલી લઈએ છીએ. શું કરે છે? લાઇટલી. એ જે પુરુષાર્થ આપણે જે કેળવવાનો છે, તો કે પુરુષાર્થ આપણે દિન બદિન એ વધતો જવો જોઈએ. કેવું જોઈએ? વધતો જવો. આપણે શબ્દોમાં તો બધું આવ્યું છે, સમજાય ને, શુદ્ધાત્મા જે શબ્દોમાં, પણ એ વસ્તુ આપણે અનુભવમાં જેટલું જેટલું આવતું જશે, સમજાય, એ આજ્ઞાઓ સિદ્ધ થતી જશે. પહેલી બે આજ્ઞા શુદ્ધાર્થ કે વ્યવહાર દ્રષ્ટિના નિશ્ચય, એ આજ્ઞાઓ હવે આપણે સિદ્ધ થતી. સિદ્ધ એટલે તો કે એ આપણે નિરંતર એ દ્રષ્ટિની અંદર રહ્યા કરે. શું છે? નિરંતર એ પુરુષાર્થ આપણે માંડવા જેવો છે, સમજ. દરેકની અંદર શુદ્ધાત્મા જોવાનો પુરુષાર્થ આપણે માંડવા જેવો. અને કેવું છે, એ ખાલી તમે શક્તિઓ માંગી છો ને, કે તમે શક્તિઓ માંગશો ને તો એ જાગૃતિ ઊભી થશે. શક્તિ માંગશો તો જાગૃતિ ઊભી થશે. આખું જે પદ છે એ બધામાં શક્તિઓ માંગવાનું જ છે. શું કે છે? બધું આખું શક્તિઓ જ માંગવાની છે કે તમે મને એવી જાગૃતિ આપો કે દરેક જીવની અંદર શુદ્ધાત્માના દર્શન કરી શકું. પાછલી સમજણો તો બધી કેટલી કે વેરભાવ છૂટી જાય એવું છે, હિંસક પણ નીકળી જાય એવું છે શુદ્ધાત્માના દર્શન કરવાથી, સમજાય ને. તો કે એ આપણને પ્રાપ્ત થયું છે, એ દ્રષ્ટિ આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે, તો જેટલું જેટલું ખીલાવતા જઈશું એટલું એટલું આપણને લાભ મળતો જશે. કોઈ લગ્ન પ્રસંગમાં ગયા હોય કે ટ્રેનમાં ગયા હોય તો આમાં તો કોઈ જાતનો ખર્ચો લાગતો નથી, સમજાય. શુદ્ધાત્મા જો કોઈ ખર્ચો લાગે કે કોઈ ના પડે લગ્નમાં ગયા હોય તો? લગ્નમાં ગયા હોય તો ના પડે. તમે લગ્નમાં આવ્યો કેમ શુદ્ધાત્મા જવું છે કોઈ બોલે આપણને? હે? એમ તો હા, સમજાય ને. તો કે એવું આ પોતાની આપણે આંતરિક પુરુષાર્થ છે. કેવો પુરુષાર્થ છે? આંતરિક પુરુષાર્થ છે. તો એ આંતરિક પુરુષાર્થ આપણે દિન બદિન વધતો જાય એ જાગૃતિ આપણે કેળવવાની જરૂર છે, સમજ. રોજબરોજની આપણે, અને એની શરૂઆત આપણે ઘરેથી જ કરવાનું. શું કરવાનું? ફાઇલ નંબર 1 થી શરૂઆત કરવાની, સમજાય. ઉઠે ત્યારથી જ, સમજાય, કે આજે ઉઠી ગયા છો તમે, એટલે તમે દરેકની અંદર શુદ્ધાત્માના દર્શન કરી લો, સમજાય. જેવો ઉઠીને, કારણ કે આપણું પાછલું જ્ઞાન તરત એક્ટિવ થઈ જાય છે. જેવો ઉઠીએ ને ત્યારથી પાછલું જ્ઞાન તરત એક્ટિવ થઈ જાય કે હું ઉઠ્યો, સમજાય ને. તરત જ એ અંદર સમજણ ફિટ કરી લેવાનું કે તમે ઉઠ્યા નથી, હું તો કાયમનો જાગતો જ હતો. પણ ઉઠ્યા છે કોણ? તો કે હસમુખ આનંદજી ઉઠ્યા છે. જે સુઈ ગયેલા એ ઉઠ્યા છે. હું ઉઠ્યો નથી, હું શુદ્ધાત્મા કાયમનો જાગ્રત ને જાગ્રત જ છું, સમજાય ને. મારામાં ઊંઘવાની કે એ ગુણધર્મ મારામાં છે ને હું કાયમનો જાગ્રત ને જાગ્રત જ છું, તો એવો શુદ્ધાત્મા છું. તો કે એ કરીશું. અને પછી એમ ધીરે ધીરે ઘરના સભ્યો છે, પછી આપણે વ્યવહારમાં પણ જ્યાં જતા હોઈએ, રસ્તામાં જતા હોઈએ, આ દરેક જગ્યાએ આપણે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિથી જોતા જવાનું છે. આપણે શું કરવાનું? જોતા જવાનું. એક સામાન્ય દ્રષ્ટિ બી થી જોતા છે કે ભાઈ ઝાડ છે, રિલેટિવ થી પણ રિયલ થી અંદર પણ શુદ્ધાત્મા છે. તો આપણને અત્યારે તો એવી નાની નાની કીડી હોય, આ હોય મકોડાની અંદર, તો પણ આપણી દ્રષ્ટિ તો એટલી બધી એ થઈ ગઈ છે કે એને પેલી રીતે જ ગણીએ છીએ. અંદર ભાઈ ભગવાન છે. જેવો આત્મા મારી અંદર છે એવો જ આત્મા આ નાના મચ્છરની અંદર પણ એવો જ આત્મા છે. ખાલી આવરણના લીધે પૂતગલનું શરીર આવું મળ્યું છે, બાકી એવો જ આત્મા મારી અંદર છે, એવો જ આત્મા આની અંદર પણ છે. કે આ જીવ માત્ર જોડે અભેદ થવાની આ જે દ્રષ્ટિ છે એ શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ છે. શું કઈ દ્રષ્ટિ છે? દરેક જણ જોડે અભેદ, શુદ્ધ પ્રેમ ક્યારે આપણે ખીલતું જાય શુદ્ધ પ્રેમનું બીજ? તો કે જેટલા જેટલા દરેકને પ્રકૃતિ નહીં પણ અંદર શુદ્ધાત્મા જોતા જઈએ
એટલું આપણી એ જે શુદ્ધ પ્રેમનું બીજ છે એ અંદર ખુલતું જાય અને ખીલતું જાય એવું છે. એટલું અદભુત આ શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિનો તો આપણે જેટલી વાતો કરીએ એટલું ઓછી છે, પણ આપણે એકડો માંડવા જેવો છે અંદર. સમજાય ને કે આ પુરીનામજી જે પુરુષાર્થમાં આપ્યું છે એની અંદર પણ આ એક શુદ્ધાત્મા જોવાનું આખું એક પુરુષાર્થ તરીકે અલગથી એમને આપણને ઇન્સિસ્ટ કર્યું છે કે આ તમે આ પુરુષાર્થ અંદર માનજો, ખાસ શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિથી દરેકને જોવાનું. સમજાય ને એટલો અદભુત આ પુરુષાર્થ છે અને પુરુષાર્થ માંડવા જેવું છે આપણે. સમજાય ને એ આ આનાથી જ આપણે સમજાવવાનું પરમ વિનય સુધી પહોંચી શકશું. હા એવું છે. સમજાય ને દાદાએ કે કીધું છે ને પરમ વિનય થી જ મોક્ષ, પણ શુદ્ધાત્મા જોવા એટલે હજી કઈ સમજણ થી જોવા એ હજી ખીલવવું પડશે. હા સમજાય ને પૂરી દાદાના આશય પ્રમાણે એ શુદ્ધાત્મા ભગવાન દેખાવા જોઈએ. હા, પહેલા શરૂઆતમાં ખાલી શબ્દથી દેખાય, એમ કરતા કરતા જેમ જેમ જાગૃતિ વધતી જાય એમાં પછી પૂર્ણ સ્વરૂપે અંદર આપણને દેખાતા હોય. પણ શરૂઆતમાં જે આપણે જ્ઞાન મળ્યું છે એને અંદાજે પહેલા શબ્દ સ્વરૂપે થાય, પછી ધીરે ધીરે જાગૃતિ વધતી જાય, પછી એને સંપૂર્ણ રીતે ઓળખાય કે જેવા એમાં છે એવા જ મારી અંદર છે. સમજાય ને? અમે બેવ તત્વે કરીને બેવ એક જ છીએ. અમારી અંદર બીજી કોઈ જુદાઈ નથી, એટલે અભેદ. એટલે દાદા ભગવાન કહે કે અમને કોઈની જોડે પણ ભેદ રહે નહીં. એટલે કે કયા આધારે? તો કે તત્વ દ્રષ્ટિથી જોતા હતા. શેનાથી જોતા હતા? તત્વ દ્રષ્ટિથી એ જોતા હતા. એના આધારે કોઈની જોડે પણ અમને ભેદ પડે નહીં. એટલે કે એ તત્વ દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ જેટલો વધતો જાય એટલો કે આ શુદ્ધાત્માનો આપણને દેખાતો થતા જાય. સમજાય ને? એટલા લોકો જોડે અભેદ થતા જઈએ અને એટલું આપણું પ્રેમ સ્વરૂપ પણ અંદર ખુલ્લું થતું જાય. સમજાય ને? એટલું બધું સરસ છે. લખે છે કે અનંત જન્મારા કોઈ ચામડાની આંખથી. તમને ચામડાની આંખથી જોયું છે તો એની પછી તો આ બધા ડખા થઈ ગયા છે. સમજાય ને? કે ચોંટી નજર ત્યાં ઉસકી રાગી દ્વેષી પાલકી. જ્યાં જ્યાં પણ નજર ચોંટી, કાં તો રાગ થયો, કાં તો દ્વેષ થયો. સમજાય ને? ચામડાની આંખથી જોયું છે એની જ બધી માથાકૂટો છે ને અત્યારે. હવે તત્વ દ્રષ્ટિ મળ્યા પછી પણ હજુ ચામડાની આંખથી જોવાય છે. ચામડાની આંખ શું જોવે? તો કે પ્રકૃતિને જોવે. શેને જોવે? પ્રકૃતિને જોવે. અને દિવ્ય ચક્ષુ શું જોવે? તો કે અંદર રહેલા શુદ્ધાત્માને જોવે. કોને જોવે? શુદ્ધાત્માને જોવે. સમજાય ને? તો કે હવે આપણે ચામડાની આંખથી જોવું નથી, પોતાની અંતરની આંખથી, એટલે કે દિવ્ય ચક્ષુથી એને જોવા છે. સમજાય ને? દિવ્ય ચક્ષુથી જોવું. કારુણ્ય ભરી મસ્તી આપો ને, આ બહુ ઈ જોશું તો આ આપણી મસ્તી ચાલુ થઈ આવશે. જશે. ચક્ષુમાં નિત્રે અમી. સમજાય ને? ચક્ષુમાં નિત્રે અમી કારુણ્ય વાળી ભરી મસ્તી આપો. સમજે? કારુણ્ય વાળી ભગવાન મહાવીર સ્વામી જે કારુણ્ય ભાવ હતો એ દરેક જીવની અંદર એ પોતે જોતા હતા, પોતે પોતાને જોતા હતા. તો કે કારુણ્ય ભાવ વાળી મસ્તી ભાઈ આપણી અંદર પણ આ જ્ઞાન થકી ખુલ્લી થાય એવું છે. આ 5 આગળ દાદા ભગવાન કહે છે ને કે આ ભગવાન મહાવીર સ્વામી ભગવાનને જે સમાધિ વર્તી હતી એવી સમાધિ તમને આ જ્ઞાન થકી વર્તાય એવી 5 આજ્ઞામાં એવી સમાધિ વર્તાય એવી છે. કેટલી મોટી વસ્તુ છે કે ભગવાન મહાવીર સ્વામીને જે સમાધિ વર્તી હતી, સમજાય ને, એવી સમાધિ આ 5 આજ્ઞા થકી આપણને અંદર પ્રાપ્ત થાય, વર્તાય એવી છે. એટલું બધું આ 5 આજ્ઞાની અંદર આપેલું છે. સમજાય ને? હવે આપણે શું કરવાનું? એ 5 આજ્ઞાના પુરુષાર્થની અંદર આપણે લાગવા જેવું છે. સમજાય ને? બીજું બધું તો અંદર ગોઠવાતું જશે, પણ આ 5 આજ્ઞા જે પુરુષાર્થ છે એમાં પહેલી 2 આજ્ઞા વ્યવહાર દ્રષ્ટિ અને નિશ્ચય દ્રષ્ટિની. સમજાય ને? તો કે 2 આજ્ઞા થી શરૂઆત કરીએ તો એમ કરતા કરતા પછી 5 આજ્ઞાઓ આપણને પૂર્ણ સ્વરૂપે પડાતી જાય. પણ આ 2 આજ્ઞાની ગોઠવણી તો એવી છે કે એકદમ સરળમાં સરળ છે. સમજાય ને? ખાલી ગોઠવણી જ કરવાની છે. શું કરવાનું છે? ખાલી ગોઠવણી જ કરવાની છે. પછી આપોઆપ એ ચાલુ ને ચાલુ જ રહે એવું છે. સમજાય? ખાલી સવાર ઉઠે ત્યારથી નક્કી કરીએ ને કે દરેકની અંદર આ રિલેટિવ અને રિયલ દ્રષ્ટિથી જ જોવું છે, તો પછી દેખાવાની શરૂઆત થઈ જાય. અને નક્કીપણું આપણું જ્યાં જ્યાં પણ કાચું પડતું હોય તો એ જગ્યાએ નક્કીપણું આપણે પાકું કરી લેવાનું છે. સમજાય ને? એટલે અનંત જન્મ ચામડાની આંખથી ચોંટી નજર ત્યાં ઉચકી રાગી દ્વેષી પાલકી. નજરો ના ઉતરે ઝેર પ્રતિકંબાની ભક્તિ આપો ને. ચક્ષુમાં નિત્રે રમી વાળી બધી મસ્તી આપો ને. અવસ્થા દ્રષ્ટિ વાળું કરામતી પૂતગલની. દિવ્ય ચક્ષુ પ્રકાશક તત્વ દ્રષ્ટિ સ્વરમણી.
આત્મનિર્ણય જોઈને મૂઢાત્માને ઠારવાની સિદ્ધિ આપણને, દિવ્ય ચક્ષુથી જોયું નથી સ્વપરને હિતકરને, સ્વપર હિતકર શુદ્ધિ આપોને, પરપોટા વ્યવહારે આયુવાળા કર્માધીન, દોડાવે વ્યવસ્થિત જ મિકેનિઝમ મરણાધીન. આખા પદની અંદર 5 આજ્ઞા જ કવિરાજે વણી લીધી છે. આમ જોઈએ ને તો સમજાય ને, પહેલી 2, પછી આ વ્યવસ્થિત શક્તિ, ચોકડી ફાઇલોનો સંભાવ નિકાલ અને 5 આજ્ઞા. સમજાય ને, આખા પદની અંદર સંયોગો વિયોગી સ્વભાવના છે એટલે એને દેહાદ્યાસી વૃત્તિથી દાદા બાળી આપો એટલે સંભાવે નિકાલ કરવાનું આ થઈ ગઈ. અને નીચે બને ચીકણી કે મોડી બધું ફાઇલો છે નિકાલી, દેખીતા જ્ઞેય દ્રષ્ટિઓ પોતગલીને પરાધીન છે, સર્વત્ર શુદ્ધાત્મા ભડકાયો અને જોઈને જાણે દેહ સાથે વિતરાગી મુક્તિ આપો ને. અને આજ માગી લેવા જેવું છે છેલ્લું, કે ખાલી જોઈ જાણી અને દેહ સાથે વિતરાગી થવાથી મને મુક્તિ આપો ને, દેહ સાથે વિતરાગી થઈ જઈએ. સમજાય ને, એવી મુક્તિ આપો ને. જોવાનું અને જાણવાનું જે પુરુષાર્થ છે દાદા, એ બસ એનું જ હેન્ડલ માર કરવાનું છે. એ જ કરવાનું છે. સમજાય, એટલે દરેક જગ્યાએ શુદ્ધાત્મા કે સર્વત્ર શુદ્ધાત્મા અભડક અભેદી બુદ્ધિ આપો ને. સમજાય ને, જ્યાં જ્યાં ભેદ શાના આધારે છે કે બુદ્ધિ આના આધારે ભેદ છે, પણ તમે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિથી જુઓ તો ક્યાંય પણ ભેદ પડે એવો નથી. સમજાય ને, ક્યાંય પણ ભેદ પડે આજે ભડક થાય છે બધી, કેમ કે ત્યાં બુદ્ધિ કામ કરી જાય છે. બુદ્ધિ કામ કરે છે એટલે તમને ભય લાગ્યા કરે, બધું લાગ્યા કરે. સમજાય ને, પણ જેવા તમે શુદ્ધાત્માની અંદર આવી જાઓ તો બધી જ જાતના ભય નીકળી જાય એવા છે. પોતાની સીટ ઉપર બેઠા એટલે દરેક જાતના ભય નીકળી જાય એવા છે. સમજાય ને, દરેક જાતના ભય નીકળી જશે, કારણ કે એવું અભેદ બિલકુલ ભય રહિત આપણને આ જ્ઞાન આપ્યું. અભયદાન કે છે ને, શું કે છે, અભયદાન આપણને આપ્યું છે. સમજે ને, તો અને દાદા કહેતા હતા બી ખરા કે જ્યારે પણ આ મહાત્માઓને કેવું છે, કારણ કે આ જ્ઞાન એટલું ક્રિયાકારી છે કે જ્યારે એવું કઈ પણ સંજોગ આવશે ને ત્યારે કે પોતે પોતાની અંદર લીન થઈ જશે. કે સમજે કે બહારનું છે. આપણે ઘણા બધા મહાત્માઓના અનુભવો આપણે સાંભળીએ છીએ કે જ્યારે છેલ્લો સમય હોય ત્યારે પોતે પોતાની અંદર જ લીન થયેલા હોય છે. સમજે, એટલે પોતે પોતાની ગુફાની અંદર જ પેસી જાય છે. પછી બહારના ભાગ તો એ જે હિસાબને અધીને જે ચાલતો હોય એ ચાલતું રહેવાનું, પરંતુ એ પોતે પોતાની અંદર જ, કારણ કે શુદ્ધાત્માનો સ્વભાવ એવો છે કે બહારની કોઈ પણ અવસ્થા હોય, સમજાય ને, આ જ્ઞાન મળ્યા પછી બહારની કોઈ પણ અવસ્થા હોય, ચાહે કોમામાં હોય કે ચાહે બહારથી આમ તેમ હોય, પરંતુ એ શુદ્ધાત્માનો જે જોવા જાણવાનો સ્વભાવ છે એ ક્યારેય જતો નથી. જ્ઞાન સ્વરૂપ સ્વભાવ છે. એટલે આપણે બહારથી એવું લાગે કે આમ તેમ કરે છે. દાદા કહેતા હતા કે વખતે અમને સનેપાત થાય તો પણ કે તમે અમને છોડતા નહીં, કારણ કે મય એ પૂર્ણ ભગવાન ખુલ્લા થઈ ગયેલા છે. સમજાય, તો કે રીતે મહાત્માઓને પણ ચાહે કોઈ પણ દશા હોય આપણને એમ લાગે કે આ તો કોમામાં જ, ના, અંદરમાં જે શુદ્ધાત્મા ભગવાન જાગૃત થયા છે તો કે એનો સ્વભાવ ક્યારેય છોડતો નથી, જોવા જાણવાનો સ્વભાવ ક્યારેય છોડતો નથી. આપણને એવું લાગે કે ભાઈ આમ બેઠા એટલે જોવા જાણે, એવું નથી. એ શુદ્ધાત્મા બહારની કોઈ પણ અવસ્થા હોય, પરંતુ એ મય જે સ્વભાવ છે શુદ્ધાત્માનો જોવા જાણવાનો, એ ક્યારેય પણ કોઈ પણ અવસ્થા એને અસર કરતી નથી જોવા જાણવાની અંદર. સમજાય ને, આપણને બહારથી એવું લાગે કે આમ છે તેમ છે, ના, એ અંદર જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે. દીવો જ પ્રકાશ એને આપ કરતો જોઈએ, એને પણ જોતો હોય, બહારના ભાગને પણ. સમજાય ને, કે એવું અદ્ભુત જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્તિ થઈ છે. તો કે હવે આપણે આ જ પુરુષાર્થ માંડવા જેવો છે કે આ 2 દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ આપણે સંપૂર્ણપણે કરીએ. બરોબર છે અમીબેન? હા, બહુ બરાબર, સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ હાર્દિકભાઈ. જોઈએ કોઈ બીજાને એ હોય તો ક્વેશ્ચન. હા, બાકી 9 પદ આવ્યું છે હસમુખ આનંદજી? ના, આજે કઈ આપ્યું નથી. એવું છે, બસ. તો આપણે આજ રાખવાનો પુરુષાર્થમાં કે ભાઈ દરેક જગ્યાએ શુદ્ધાત્મા આપણે જોઈએ એ પુરુષાર્થ અંદર માનવાનો. સમજાય? અને બીજું એક જે દાદાએ છેલ્લે જે પ્રયોગ આપ્યો છે નિધિ ધ્યાસનનો, કે રાત્રે સુતી વખત હું શુદ્ધાત્મા જો બોલતા દાદાનું નિધિ ધ્યાસન કરતા કરતા સુઈ જવાનું.
એ પુરુષાર્થ અંદર, આ બે પુરુષાર્થ અંદર આપણે રાખવાના. સમજાય ને? આપણે જાણીએ છીએ, પરંતુ એનો એકડો મારવાનો છે. સમજાય ને? ફરીથી રિવાઇઝ કરી દેવાનું. ફરીથી પાછો શુદ્ધાત્મા જોતા કામ પણ કરીએ, શુદ્ધાત્મા જોવાના, અને રાત્રે સૂતી વખત તો કે નળ અંદર ચાલુ રહેશે. શું રહેશે? નળ ચાલુ રહેશે. નિધિ ધ્યાસનો પ્રયોગ પણ અંદર દાદા કે નિરંતર શુદ્ધાત્મા જો બોલતા આપણે શું જાય ને, તો કે ઉનાર ભાગ એ સુઈ જશે અને પોતે જે કાયમનો જાગ્રત છે એ ભાગ કાયમ જાગ્રત જ રહેશે. તો એ પ્રયોગ આપણે ગોઠવણી કરવાની, અને એનું શું કરવાનું, તો કે એ આપણે અભ્યાસ ગોઠવવો પડે. અત્યારે કેવું છે, કૃપાથી આપેલું જ્ઞાન છે ને, તો કે આ અંદર સમયે એની બધી ગોઠવણી આપણે કરતા રહેવાનું. એકદમ થઈ જાય એવું નથી, પરંતુ આને હેન્ડલ મારવું પડે. દાદા શું કહે, આને હેન્ડલ મારવું પડે. સમજાય ને? તો કે હેન્ડલ મારીશું તો પાછી આ ચાલુ થઈ જશે પાછું. અને સત્સંગમાં આપણે એ જ કરવાનું છે કે દરેક વખત એને આ મોટરો બધી એવી છે કે હેન્ડલો માર કરવા પડે છે. ઓટો સ્ટાર્ટ નથી. સમજાય ને? ઓટો સ્ટાર્ટ હોય તો એમને ચાલુ થઈ જાય. પરંતુ આ કૃપાથી મળેલું છે, એટલે દરેક જગ્યાએ આપણે હેન્ડલ માર કરવાના. આ પુરુષાર્થને હેન્ડલો આપણે મારતા રહેવાનું. ઓકે? હા, બહુ સરસ. રત્ની દાદા, બીજું કઈ ખરું અત્યારે કે આપણે બસ? શું કહ્યું? ત્રિમંત્ર લઈએ એવું હોય? હજી થોડો ટાઈમ છે. આપણે કોઈ ક્વેશ્ચન નથી? ના, હજુ આવ્યું નથી. તો આપણે થોડું વાંચીએ આપણે. સુકાનંદજી, હા, થોડું વાંચો. હા, થોડું મોટું કરજો. અમારે સિક્રેસી જ ના હોય. આ થોડુંક મોટું કરવું પડશે મને. ચશ્મા છે ને. ઓકે, એક મિનિટ. હવે? હા, બસ. હા, બસ. ઓકે. અમારે સિક્રેસી જ ના હોય. આખા જગતમાં પોલ વગરનો હોય તેને જ્ઞાની કહેવાય. બિલકુલ પોલ ના હોય એને કસાય ભાવ ના હોય. પ્રશ્ન કરતા પોલ એટલે દાદાશ્રી. પોલ એટલે પ્રપંચ. જગત તો પ્રપંચમાં પડેલું છે. આ દુષ્મ કાળને લઈને બસ એક જ જગ્યાએ સ્થિર રાખ્યું છે. આ દુષ્મ કાળને લઈને પોલ એટલે પ્રપંચ. જગત તો પ્રપંચમાં પડેલું છે આ દુષ્મ કાળને લઈને. જ્યારે અમારે તો સિક્રેસી જ ના હોય કોઈ જાતની. રાત્રે એટ એની ટાઈમ તમે અમારે ત્યાં આવો ને, તોય અમે એની એ જ સ્થિતિમાં હોઈએ. પ્રશ્ન કરતા બીજા સંતો કરતા આપનું જુદું પડે છે. થોડું સમજાવો તમે. હા, એટલે કહે છે ને દાદા ભગવાન કે અમારે કેવું છે, તો કે જગતમાં જેને પોલ ના હોય કોઈ પણ જગ્યાએ એ જ્ઞાની હોય કે. સમજાય? અને કસાઈ ભાવ ના હોય. પોલ અને કસાઈ ભાવ. અને દાદા કહે ને પોલ એટલે શું, તો કે પ્રપંચ. એટલે ખ્યાલ આવે ને કે જગતમાં કેવું હોય કે આ દુષ્મ કાળનું સૌથી મોટામાં મોટું એ છે કે પ્રપંચ એટલે એક જાતની સિક્રેસી. કઈ પણ વસ્તુ સિક્રેટ રાખવું એનું નામ પ્રપંચ. એટલે કે ક્રિયા બહાર બધા બતાડતા હોય અને અંદર આખું બીજું અલગ હોય. તો દાદા શું કહે છે કે અમારે ત્યાં રાત્રે પણ તમે આવો તો કે અમે એની સ્થિતિમાં હોઈએ. સમજાય ને? જ્યારે બીજા કોઈ પણ ધર્મની અંદર કે કોઈ પણ જગ્યાએ શું હોય, તો કે સિક્રેસી જેવું હોય હંમેશા. અને ગુરુ શિષ્ય વચ્ચે પણ એક ગેપ રાખેલો હોય. સમજાય? અને પંચમારાની અંદર આ સૌથી વધારે વસ્તુ ચાલી રહી છે. શું ચાલી છે? પ્રપંચ સૌથી વધારે ચાલી રહ્યો છે. સમજાય ને? એટલે પ્રશ્ન કરતા પાછું પૂછે છે તો કે બીજા સંતો કરતા આપનું જુદું પડે છે કે. દાદાશ્રી: હા, એને જગતમાં પહેલી વખત જ આવું વાક્ય બોલ્યો છું. હજારો વર્ષોથી નથી બોલાયું એવું વાક્ય જેને કોઈ પણ સિક્રેટ નથી. મનમાં કે કશામાં સિક્રેટ જેવી વસ્તુ જ નથી. એવું ઓપન છે. ઓપન ટુ સ્કાય. હજારો વર્ષોથી કોઈ માણસ બોલી શકેલો નહીં. બાકી સિક્રેટ વગર
માણસ જ ના હોય. છેવટે વર્તનમાં સિક્રેટ ના હોય તોય મનમાં સિક્રેટ હોય, વાણીમાં સિક્રેટ હોય, પણ તે અમારે એવું સિક્રેટ નથી. એટલે અમે બધાની હાજરીમાં કહીએ છે ને કે ખોળું હોય તો બધાને છૂટ છે. બોલ્યા એટલે ખોળવાની છૂટ ખરીને ને બોલ્યા એટલે ખોળવાની છૂટ ખરીને, ના બોલ્યા હોય તો છૂટ નહીં. ના બોલ્યા હોય તો લોકો શું કહે કે સિક્રેટ હોય જ. કારણ કે લોકો પોતાને સિક્રેટ હોય એ શું કહે, કારણ કે લોકોને પોતાને સિક્રેટ હોય તે શું કહે, બીજા બધાને સિક્રેટ હશે જ. એટલે સિક્રેટ ખોળવાનું કોઈ પ્રયત્ન કરતો નથી. સમજાય ને? દાદા કેટલી મોટી વસ્તુ કરી. એવું છે કે આપણે પણ આપણા મન વચન કાયાની અંદર આની અંદર એક જ જાગૃતિ રાખવાની, કેમ જેમ દાદા ભગવાન ઓપન ટુ સ્કાય હતા અને આપણને સમજણ અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, સમજાય ને? તો કે પણ આપણે પણ હવે સિક્રેસી હોવી જોઈએ નહીં, કોઈ પણ જાણની. સિક્રેસી એટલે શું? તો કે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે પોતાના સવારથી સાંજ સુધીના વ્યવહારમાં પણ આપણે જોઈએ ને તો આપણને કોઈ પણ ક્યારે કઈ પણ પૂછે ને, ફોન આવ્યો હોય અને પૂછે કે ભાઈ શું કરો છો, બસ શું કામ છે તારે, આપણે એને સવાલ પૂછીએ અને આપણે આપણું પોતાનું સિક્રેટ રાખવાનો પ્રયત્ન. આ પ્રકૃતિની અંદર એવું અંદર રોગ પડેલો છે, સિક્રેસી રાખવાનો, છુપાવવાનો રોગ પડેલો છે. અને આપણે એવા પુરુષને જોયેલા છે કે જેને સિક્રેસી ના હોય તો કે એ રોગ આપણો જઈ શકે એવો છે. અને સિક્રેસીનો રોગ જ્યાં સુધી જાય નહીં ત્યાં સુધી મહીથી પ્યોરિટી ખુલ્લી થાય નહીં. દરેક જણ એ કંઈક ને કંઈક વસ્તુ, એટલે પ્રકૃતિનું એક જાતનું રક્ષણ કહેવાય. સમજે? સિક્રેસી એટલે શું? તો કે પોતે પ્રકૃતિના પક્ષમાં બેસી ગયેલો હોય અને પ્રકૃતિનું રક્ષણ કરે. સિક્રેસી એટલે દાદા કહે છે ને કે અમારે કોઈ પણ વસ્તુમાં સિક્રેસી જ ના હોય. સમજાય ને? તો કે એ પોતાની કોઈ પણ વસ્તુની, અને ઓપન ટુ સ્કાય કહીએ અમે, કઈ પણ વસ્તુ હોય ઓપન ટુ સ્કાય. પછી તમારે તપાસ કરવી હોય તો તપાસ કરવાની છૂટ છે. સમજાય ને? એટલે બહુ જ આ પંચમહારાની વિશે જે રેડ સિગ્નલ બતાવવા બરોબર જે દાદાએ વાત કરી છે, તો કે આ સિક્રેસીની બાબત એ રેડ સિગ્નલ જેવી છે. આ મન વચન કાં તો કે બહારથી ના હોય, વર્તનમાં ના હોય તો કે મનમાં સિક્રેસી રહ્યા કરે અને વાણીમાં પણ સિક્રેસી રહ્યા વગર રહે નહીં. આપણે તો આ બે વસ્તુ, વર્તનમાં બી ઘણી વર્તન એવું હોય આપણું કે લોકોને ગમે એવું ના હોય તો પણ આપણે એ વર્તન પણ સિક્રેસી રાખીએ. આમ બધે ડાયા ફરતા હોઈએ અને પછી ઘરમાં હોઈએ તો આપણને ખબર પડી જાય ભાઈ આ કેમનું ચાલે છે. વર્તનની પણ એવું હોય છે. મનની સિક્રેસી તો બહુ આપણને પોતાને જ ખબર પડે, બીજા કોઈને ખબર પડે નહીં. અને વાણની સિક્રેસી પણ એવું છે કે વાણીથી પણ કેટલી વસ્તુ ગોળ ગોળ કરીને બોલે. સમજાય ને? વાણીમાં કઈ પણ વસ્તુ સીધી હોય તો ડાયરેક્ટ બોલે નહીં, પણ ગોળ ગોળ કરીને બોલે. તો આપણે પુરુષાર્થમાં હોય અંદર રાખવાનું કે આ મન વચન કાયની અંદર હવે આનાથી છૂટા થયા છે આપણે, તો કે કોઈ પણ એની આપણે સિક્રેસી રાખવા જેવી નથી. કારણ કે છેલ્લે પ્રદીપાનંદજી કહે છે ને કે છેલ્લે લાકડામાં જ જવાનું છે કે, સમજાય ને? કે ભલે લાકડામાં જતું હોય તો એની આપણે સિક્રેસી રાખવાની જરૂર નથી કોઈ પણ જગ્યાએ. સિક્રેસી શેના માટે રાખવાની? કારણ કે પ્રકૃતિનું રક્ષણ કરવું હોય તો જ સિક્રેસી રાખે, બાકી રાખે નહીં. અને એમના બધા સૂત્રો બધા કેટલા બધા સરસ આપે છે કે જ્યાં પ્રાઇવેસી છે ત્યાં અહંકાર છે અને ત્યાં કર્મો છે. જગત આખું સામાં સપડાયેલું છે, ગુપ્તમાં જ સપડાયેલું છે. ગુપ્ત એટલે જ ત્યાં આગળ ગુનો છે. જ્યાં ગુપ્તતા છે ત્યાં ગુનેગારી છે. ઓપન ટુ સ્કાય રાખો. પણ આમાં શું કહે છે, અમુક વસ્તુ તો તમારે ગુપ્ત રાખવું પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારો કસ્ટમર આવે તો તમે કેટલાનો ભાવ લીધેલું, એ તો ના કે એને તો એ ઓપન ના થાય ને, એને કહેવાની જરૂર ના હોય ને એવું બધું. એટલે કેવું છે તો કે એ આખો જે બિઝનેસનો ભાગ છે, બરોબર છે. અને કસ્ટમર હોય તો જનરલી આપણને પૂછે નહીં કે ભાઈ તમે શું ભાવે ખરીદી કરી છે, તો આપણે એને એ રીતે ગુપ્ત રાખીએ નહીં, પરંતુ એને સમજણમાં જવાબ આપો ને ભાઈ અમે આ ભાવે ખરીદીએ છીએ. અને ઓપન ટુ સ્કાય તમે બિઝનેસમાં પણ ઓપન ટુ સ્કાય રાખો ને તો પણ તમારું કશું નુકસાન જાય એવું છે નહીં.
સમજાય? કારણ કે આખું બધું જ્ઞાન વ્યવસ્થિતને આધારે જ બધું કસ્ટમરોની સિસ્ટમ છે, સમજાય ને? એમાં તમે અને એમાં તો બિઝનેસમાં તો ઓર ફાયદો થાય એવો છે, જેટલું ઓપન ટુ સ્કાય બિઝનેસમાં આવીશું ને એટલા કસ્ટમરોનો વિશ્વાસ આપણી પર વધતો જાય છે, સમજાય ને? એ એક એનું સાયન્સ છે. એ સાયન્સ, હવે એ સાયન્સ હજુ આપણે અંદર ઉતારેલું નથી, પણ એ સમજણમાં છે કે જેટલું કારણ કે કસ્ટમરોને ખબર છે કે અહીંયા આપણે છેતરાઈશું નહીં. એ લાંબે ગાળે આપણને કે એની માટે તમારે લાંબા ગાળાનો સમય આપવો પડે, પરંતુ ઓપન ટુ સ્કાય એમાં ક્યારેય પણ કસ્ટમરના ભાગમાં હોય, વ્યવહારમાં કોઈ પણ જગ્યાએ, કારણ કે સામેવાળાનો વિશ્વાસ આપણી પર બેસશે. અને જો સિક્રેટ રાખીશું અને પછી એને ખબર તો પડવાની જ છે, સમજાય ને? ગમે ત્યારે ખબર તો પડશે. ત્યારે જે સિક્રેટ રાખેલું તો એટલા વર્ષોની તમારી જે કમાણી હશે કશી, પછી એને એમ થઈ જાય કે ભાઈ આની પર વિશ્વાસ કરવા જેવો નથી. એટલે કોઈ પણ જગ્યાએ જેટલું ઓપન ટુ સ્કાય એટલું હશે ને એટલો લોકોને આપણી પર વિશ્વાસ વધતો જશે, અને જેટલું સિક્રેસી હશે એટલો લોકોનો આપણી પરથી વિશ્વાસ ઘટતો. એટલે છેલ્લે જ્ઞાની ઓપન ટુ સ્કાય હોય એટલે કે દરેક જગતના બધા જ જીવોને એમની પર વિશ્વાસ આવે, સમજાય ને? અને જેટલું સિક્રેટ હોય એટલો આપણી પર લોકોને વિશ્વાસ આવે નહીં, એવું સમજાય છે. આ જો ને આ સિક્રેટ ને લીધે બધું અટક્યું છે ને. મોક્ષ એટલે ઓપન આ ટુ સ્કાય. સિક્રેસીને લીધે બધું અટક્યું છે ને. મોક્ષ એટલે ઓપન ટુ સ્કાય. એનો મોક્ષ માટે જલ્દી પાર આવે, સમજાય ને? એટલે તો કે જેટલા ઓપન ટુ સ્કાય હોય એનો જલ્દી પાર આવે એવો છે. સિક્રેટને લીધે બધું અટકી પડ્યું છે. જ્યાં જ્યાં પણ આપણે બધી વાતો અંદર દબાવ ગયા છે, મનથી, વાણીથી, કાયાથી, તો કે આપણો પોતાના જ મોક્ષ ઉપર અટકણ છે. સિક્રેસીની જરૂરિયાત એ સંસાર કહેવાય, અને સિક્રેસી નથી અને એની જરૂરિયાત નથી ત્યાં સંસાર નથી. ક્વેશ્ચન આન્સર આવી ગયો, બધું જવાબ આવી ગયો. જો તમારે સંસારમાં બધું જોઈએ, સમજાય ને? સંસાર લાંબો કરવો હોય તો બધું જોઈએ, અને લાંબો નથી કરવો તો કે ઓપન ટુ સ્કાય રહો. કોઈ પણ જગ્યાએ તમે ઓપન ટુ સ્કાય રહેશો તો એ સંસાર ધીરે ધીરે આથમતો જશે, અને સંસારમાં કોઈ પણ જાતની તકલીફ પણ આવશે નહીં. એટલું આ દાદાની બધી વાતો એટલી બધી એમની પ્રેક્ટિકલી છે ને. કોઈ પણ વાતની સિક્રેસી ના હોય ત્યારે બોલતું ઉપનિષદ થાય. બોલો કેટલી મોટી વસ્તુ કીધી કે કોઈ પણ વાતની સિક્રેસી ના હોય ત્યારે બોલતું ઉપનિષદ થાય. ઉપનિષદ એટલે જ્ઞાન એટલે જ્ઞાન જ કહેવાય ને. જ્ઞાન જ તો એવું છે. તીર્થંકર સિવાય કોઈ પણ સિક્રેસી રહિત હોય નહીં. તે અમારે કોઈ સિક્રેસી નહીં, સમજાય ને? અને આપણને એ જ સમજણ આપી છે આ જાગૃતિ. હવે આપણને ખબર પડી આ વસ્તુ, તો આપણે પોતાના મનોવચન કાયના અભ્યાસ આપણે કરીએ ને તો ક્યાં કઈ બાબતોમાં સિક્રેસી છે તો આ ફાઇલ નંબર 1 ને કહેવાનું, સમજાય ને? કે આમાં સિક્રેસી રાખવા જેવું કશું છે નહીં. સિક્રેસી રાખીશ તો તને કઈ નુકસાન, ઓપન થઈશ તો તને કઈ નુકસાન જશે નહીં. તો એ જ્યાં પણ પહેલું આપણે એક લિસ્ટ બનાવીને જોઈ લેવાનું કે આપણે કઈ બાબતોની અંદર આપણે સિક્રેસી રાખીએ છીએ, અને પેલા મનથી કઈ બાબતમાં રાખીએ છીએ, વાણીથી કઈ બાબતમાં, અને આ કાયાની કઈ બાબતોમાં. તો કે એ બધી પેલા લિસ્ટ બનાવીને જોઈશું તો આપણને જાગૃતિ એ બાબતની ઉત્પન્ન થશે. અમુક તો જરૂર વગરની આપણે સિક્રેસી રાખતા હોઈએ છીએ. કોઈ પૂછે તો વાત દબાવવા, જરૂર વગર, જેને કોઈ જરૂર નથી, સમજાય ને? જેને કોઈ, સમજો હું તમને પૂછું રજનીભાઈ તમે ક્યાં ગયેલા, તો કઈ નહીં, અહીં બહાર ગયેલો. હવે ગયા હોય જમવા, હવે એમાં કઈ વસ્તુ નથી. આપણે એમ કઈ જમવા ગયેલા તો એને કઈ ફરક નથી પડવાનો પૂછનારને, અને આપણને કઈ ફરક નહીં. પણ એક આપણે પ્રકૃતિની અંદર આ એક ટેવ પડી ગઈ છે કે કઈ બધી વસ્તુ આપણે કહેવાની, અને સંસારના લોકો આપણને શીખવાડે છે પણ એવું, સમજાય ને? કે ભાઈ બધું બધાને કહેવાય નહીં, બધું આને કહેવાય નહીં. આ જયારે કોઈ પૂછે તો કહેવાનું, સામેથી કહેવાની જરૂર નથી. એટલે શું તો કે ભાઈ સામેથી કહેવું એવું નથી, પરંતુ કોઈ પૂછે આપણને તો આપણે એને કહેવાય કે ભાઈ હું આ જગ્યાએ ગયો હતો, એવું છે, સમજાય ને? તો કે આ અંદર આપણે પોતાના મન વચન કાયમાં આપણે અભ્યાસ કરીશું ને તો આ બધી અંદર જે બી નાની નાની બધી પોલવાળી વૃત્તિઓ છે ને એ આપણને દેખાતી જશે, સમજાય ને? પોલવાળી વૃત્તિઓ આપણને દેખાતી જશે. પેલા આ બાર બોડીની, પછી મનની અંદર, સમજાય ને? મનની અંદર હોય, પછી આ વચનની અંદર હોય. મનની અંદર કેવું હોય, મોબાઈલ જોતા હોઈએ ત્યારે જેવું કોઈ આવે ને તરત જ બદલી નાખીએ, સમજાય? જેવું કોઈ આવે તો બદલી નાખીએ, જેવું કોઈ આવે તો ચેન્જ કરી નાખીએ. એ શું? આ બધી સિક્રેસી વૃત્તિઓ છે અંદર. કેવી વૃત્તિઓ છે?
બધી સિક્રેસી વૃત્તિઓ. કેમ તો બધાની વચ્ચે આપણે નથી જોઈ શકતા, એ આપણી સિક્રેસી વૃત્તિ છે. એટલે એ આપણે અંદર ફોકસ નાખી દઉં તો આપણને દેખાશે કે આટલી આટલી જગ્યાએ છે, તો એની પર આપણે પછી પુરુષાર્થ અંદર મંડાતો જશે. સમજાય ને? પછી આપણને એવા દાદા ભગવાન જેવું પણ ઓપન ટુ સ્કાય થવાની શક્તિઓ અંદર ખુલ્લી થતી જશે. બરોબર છે? બરાબર, બહુ વેરી ગુડ. હે હા હાર્દિકભાઈ, આવો ટાઈમ મળે તો આપણે આવું કરીશું. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે સિક્રેસી વધારે વાંચીશું. શું કાંજી? ચોક્કસ. ઓકે, હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે. આપણે શ્રીમંત બોલાવો. અમીબેન છે? ઓકે ઓકે, શ્રીમંત બોલાવો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચનમુક્કારો. સૌ પાવપણાસણો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસી. મંગલાણમ ચ સવ્વેસી. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ, હવે પછીનો ઝૂમ પ્રોગ્રામ કાલે જય સવારના 6:30 વાગે સચ્ચિદાનંદ. વિધિમાં મળીશું.